just amazing. And I think so many of us are so excited for part 2 already. And Kalyani, I think I've told you this privately many, many times, but you were just fabulous. The rest of the cast and crew, all of you were so good. And yeah, we're super excited that we were able to give this such a wide release here. And I think as a distribution network, our vision is to bring more such films to audiences here, and we really want to bring content-oriented films for audiences everywhere. So hopefully we can continue to do that. And thank you to the press and media for your support. I think your support is very important for films like this and for it to do well. So thank you so much. Thank you so much for your kind words, ma'am. So AGS நிறுவனம் அப்படின்றது வந்து பெரிய படம் சின்ன படம்ன்றது இல்ல. நல்ல கதை எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கிற வேலையை ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Thank you so much once again. So அடுத்தபடியா நம்மளோட டைரக்டர் டாமினிக் அருண் அவர்கள். Oh my god. ஒரு சின்ன கரு ஒரு அழகான கதையா உருவாகி அது அழகா வந்து மலர்ந்து இன்னைக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு மேஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஒரு படமா வந்திருக்கு அப்படின்றப்போ I think thank you so much. We are very, very happy that we were able to get this film. இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Over to you for a few words. Good afternoon, everybody. I'm extremely sorry. Extremely sorry to keep you waiting. We had a little delay in arriving here. It's been a great journey with this film, right from the writing stages until the point that we're all sitting here. The journey has been very fulfilling and content, and especially to be in Chennai, to have a celebration, because all this is very new to me, so I'm finding it really amusing and exciting. And to be in Chennai, where cinema is in everybody's blood, to be a massive success in Chennai, in both languages. I suppose both languages are running here. It's a it's an honor to be honest. So thank you, people of Tamil Nadu. Thank you, press, everybody for supporting the film. If there are anybody who hasn't seen the film, please come watch the film in theaters, because it's a theatrical experience. So I hope you love the film and you spread the word. Thank you so much. So coming here and experiencing the taste of success in Tamil Nadu for the first time might feel very different for you, but welcome. இதுக்கு அப்புறம் நிறைய சக்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு, and we'll here to love you more. Thank you so much. And அடுத்தபடியாக நம்மளோட ஃபேவரட் நஸ்லின். Oh my god, அவர் பேசணும்லாம் இல்லைங்க, just one pause. அவர் கண்ணை மூடினா சரி, கண்ணை திறந்தா சரி, கீழே விழுந்தா சரி, I think every bit of his action just is fantastic. So very happy about it. Yes, over to you for a few words, Naslin. Hello, good evening. Thank you, press and media, for coming here. எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு தெரியாது. ரொம்ப ஹாப்பி தான். இப்போ லைஃப்பில் ஆச்சரியமாக இருக்குது, என்னென்னமோ நடக்குது லைஃப்பில், எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. காலையில் சூர்யா சார் அண்ட் ஜோதிகா மேம் வீடியோ கால் பண்ணி படம் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படி I don't know. But I'm truly grateful, and I'm humble for what I'm getting in my life now. So thank you everyone for supporting us, and do watch our film. Thank you. Yeah. Nasir, you're one of the youngest and most talented heroes, and this is just a start for you. இன்னும் நிறைய தூரங்கள் நீங்க போகணும்னு விஷ் பண்ணிக்கிறோம். Thank you so much. And yes, yet another star for today is Kalyani ma'am. Oh my god. What can I எங்க தொடங்குறது எங்க முடிக்கிறது எனக்கு தெரியல. Just from her looks to everything that she's done in the film, fight இருக்கட்டும், வந்தா வெச்சுக்கோ, இந்த மாதிரி ஒரு டெரரான ஒரு லுக், ஆக்ஷன், காஸ்டியூம்ஸ், everything she's just done it to the T imperfect என்ற மாதிரி சொல்வாங்க. I just enjoyed every bit of
whatever you're doing. And உங்களோட அப்பா வந்து ஒரு லெஜெண்டரியான ஒரு பர்சன், கிட்டத்தட்ட 100 படங்கள் கிட்ட பண்ணியிருக்காங்க. அம்மா வந்து ஒரு ஃபினாமினலான ஒரு ஆக்ட்ரஸ். அண்ட் டு டூ ஜஸ்டிஸ் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ், இவங்களோட பொண்ணு அப்படின்னு நீங்க பெருமையா சொல்லலாம், பிகாஸ் யூர் ரியலி டூயிங் இட் வெரி வெரி வெல். ப்ளீஸ் வாங்க ஒரு சில வார்த்தைகள் ஃப்ரம் யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்யூ. அந்த இன்ட்ரோ வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தது. மேட் மீ ஃபீல் ரியலி வார்ம். ஆக்சுவலாக லோகாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிசப்ஷன் இங்கே கிடைக்கும்னு நம்ம நினச்சி கூட பார்க்கல. பட் நஸ்ரின் சொன்ன மாதிரியே என்னென்னமோ நடக்குது. அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வெரி வெரி ஓவர்வெல்ம்ட். தேங்க்யூ. சாரி லேட்டாக வந்ததுக்கு, பட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ். டு ஆல் த ப்ரெஸ் பீப்புள் ஹியர், நீங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த சினிமா இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் ப்ளீஸ் கண்டினியூ டு டூ தேட். ஐ ஹோப் யூ ஆல் வாட்ச் த ஃபில்ம் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் இட் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் கண்டினியூ டு மேக் திஸ் ஈவன் பிகர் அண்ட் பிகர் தென் வாட் வி எவர் இமேஜின்ட் இட் டு பி. நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு இருக்குது, ஆனால் அந்த லிஸ்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஆல்ரெடி லேட்டாக வந்திருக்கோம். ஸோ உங்கள் டைம் நான் இன்னும் I won't take more of it. So just thank you. Thanks. Thank you so much. Your actions have already spoken volumes. So yes, thank you. And அடுத்தபடியா நம்மளோட ப்ரொடியூசர் சார் துல்கர் சல்மான் அவர்கள், ஐ திங்க் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ப்ரொடியூசரா அவர் வந்து கதைகளை அழகா தேர்ந்தெடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. அண்ட் we already love him for the films and the actor and the versatility he already carries. And as a producer we love you more. Thank you so much for giving us Loka. ஒரு சில வார்த்தைகள் from you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வாட்டி நான் இந்த படத்தில் நடிக்கல. நான் ப்ரொடியூசராக ஏதோ ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் மாதிரி இந்த பசங்களை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் உங்களெல்லாம் சந்திக்க. மிகப்பெரிய ரிசப்ஷன் எங்களுக்கு இங்கே தமிழில் கிடைச்சிருக்கு. எப்போவுமே எனக்கு இங்கே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜில் நான் எந்த படம், நான் ஸ்ட்ரெயிட் படம் பண்ணாலும், நான் டப்பிங் படம், நான் தெலுங்குலேருந்து தமிழில் டப் பண்ணாலும், சேம் மலையாளத்துலேருந்து தமிழில் டப் பண்ணாலும், இங்கே வந்து நம்ம ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஒரு ஷோ போட்டு நாங்கள் காட்டிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதுவே போகிறோம். நீங்கள் தான் வேர்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க. எனக்கு அந்த ஒரு பிளைண்ட் ஃபேத் இருக்கு. நான் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லுவேன், நீங்கள் அங்கே போய் என்ன பண்ணாலும் அதை விட ஐ திங்க் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் நீங்கள் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாக்கிட்ட நீங்கள் படம் கொஞ்சம் காமிச்சிட்டு பாருங்கள், அவங்களே they'll spread the word. ஸோ அந்த சப்போர்ட்டுக்காக எப்போவுமே எல்லா படத்திற்கும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. இந்த படம் இது கொஞ்சம் கிளீஷாக தான் இருக்கும், ஆனால் நாங்கள் யாரும் இப்படி எதிர்பார்க்கல. இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இண்டிபெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படம் மாதிரி தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஆனால் இது இவ்வளோ ரீச் ஆகணும் எங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கல. இது ஆக்சுவலி எங்கள் ஒரு நம்ம கேரளா ஃபோக் லோர் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஆடியன்ஸ்க்காக தான் மனசில் வச்சோம். ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. எல்லாருக்கும் அது கனெக்ட் ஆகுது. அதுவே ஒரு பிளெஸ்ஸிங் இந்த படத்துக்கு. ஐ திங்க் ரொம்ப நல்ல எனர்ஜிஸ் இருந்தது. இதில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும் ரொம்ப பாசிட்டிவான, ரொம்ப நேர்மையான, ரொம்ப குட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், கிரேட் பீப்புள். ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எனக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. ஆக்சுவலி தேர் வாஸ் நோ கிளாஷஸ், நோ ஒரு வித டாக்ஸிக் எனர்ஜி ஒன்றுமே இல்லாமல் எல்லாருமே அவங்கவுங்க படமாக பார்த்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் அவ்வளோ ஆசையாக ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ண படம் இது. ஸோ இந்த வெற்றி இதை டிசர்வ் பண்ணுறது இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாரும் தான். Of course, I'm very lucky to be the producer. I hope we get to do more cinema like this. We'll do more parts of Loka. எப்பவும் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வெரி சாரி ஃபார் திஸ் டிலே. இது என்னன்னு தெரியல. நாங்கள் இந்த ஒரு சிட்டி ஜம்பிங் பண்ணும்போது எப்போவுமே சம் அன்ஃபோர்சிங் டிலே இருக்குது. வெரி வெரி சாரி. நீங்கள் ரொம்ப வெயிட் பண்ணீங்க. அண்ட் ஐம் ஷோர் யூ ரெடி டு கெட் இன் டு லைக் Q&A session. So I'll stop here. Thank you press and media. Also AGS, Aishwarya and Archana, thank you for the support. I hope we have a long innings together. We will be coming together for Kanta as well, I'm hoping. And Anup, thank you. Just the beginning. Again, I'm hoping we'll have a long innings together. Thank you very much. இப்போ நீங்க questions கேட்கலாம். Questions related only to the film. Mic, press. Media கிட்ட.
ஓகே. கல்யாணி மேடம், மேடம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அருமையா பண்ணியிருந்தீங்க. எங்களுக்கு ஒரே ஒரு டவுட், இந்த சின்ன வயசுலேயே இந்த மாதிரி ரத்தம் குடிக்கிற வேம்பேரா நடிக்கிறீங்க, ஆக்ஷனில் பின்னு பண்ணுனீங்க. உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஒரு உட்பி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இந்த படத்தை பார்த்தா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அதை பற்றி நினச்சி பார்த்தீங்களா? சார் இல்லை, அதை பற்றி நினச்சே பார்க்கல. அப்பாவோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷனே வந்து, நீ ஆக்ஷன் பண்ண போறியா, சரி கால் கையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்குமா, அது மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதை தாண்டி நான் எதுவுமே பார்க்கல. பட் hopefully it won't be a problem. Yeah, thanks. But sir, Dulquer sir, ஓணம் வாழ்த்துக்கள். Thank you. ஓகே சார், இப்போ ப்ரொடியூசராக வந்து இப்போ 100 கோடி தாண்டி இருக்கு. இன்னும் இந்த படம் வந்து எத்தனை பாகங்கள் நீங்கள் எடுக்க போறீங்க, இன்னும் எத்தனை கோடி நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க, இந்த யூனிட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன கிஃப்ட் தர போறீங்க, அடுத்து இதை தமிழில் டப் பண்ண டப்பிங் டைரக்டர் ஆர்பி பாலா, அவரை பற்றியும் சொல்லுங்க. பாலா சார் வந்து எங்களுக்கு ஆக்சுவலி இப்போ வரிசையாக ஐ திங்க் வி பின் கொலாபரேட்டிங். அப்போ அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, அவர் இருந்தால் அவர் பார்த்துப்பாரு, அவர் அது ஒரு ஆக்சுவல் ஸ்ட்ரெயிட் தமிழ் படத்தோட அதே ஃப்ளேவரில் அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார்னு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ பாலா சார். ஆக்சுவலி இப்போ கோட் மென்ஷன் நாங்கள் ஸ்டேஜில். தேங்க்யூ சார், நீங்கள் தான் ரிமைண்ட் பண்ணீங்க. பட் கண்டிப்பாக வி வில் ஆல்வேஸ் ஐ திங்க் கொலாபரேட். நாங்கள் கால் பண்ணுறது டெஃபினெட்லி பாலா சார் பற்றி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். அவர் கண்டிப்பாக ரொம்ப பேஷனட்டாக பண்ணுவார். ஐ திங்க் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த படத்தில் எல்லாமே பேஷனட்டாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. இது இப்போ நம்ம ஐ திங்க் முதல்ல பிளான் பண்ணியிருக்கிறது 5 parts. அது இனியும் க்ரோ ஆகாமல் தெரியாது. பிகாஸ் இதில் அவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குது. அவ்வளோ இந்த ரிசப்ஷன் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இப்போ நிறைய டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் ஐ திங்க் இது ஒவ்வொரு படமாக இது பெருசாக ஆக போகுது. ஸோ ஐ திங்க் நான் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆனால் இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் வரும்போது டெஃபினெட்லி வி வில் ஷேர் இட் வித் ஆர் டீம். ஏன்னா அவங்க தான் டிசர்வ் பண்ணுறாங்க. பட் இவ்வளோ ஐ மீன் அருண், இந்த சந்தோஷம் இது எப்படி சொல்ல எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா இவ்வளோ அக்செப்டன்ஸ் வரும் எங்களுக்கு தெரியல, யாரும் எதிர்பார்க்கல. இப்போ நம்ம சோஷியல் மீடியா எடுத்து பார்த்தாலும் எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த படத்தை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. நான் இவ்வளோ படத்தில் நடிச்சிருக்கேன், ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கிரேஸ், ஒரு லவ் நான் பார்த்தது இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் த ஃபிலிம் இஸ் ரியலி கனெக்டட். அப்போ இப்போ நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் பெருசாக இருக்குது. இனி வரப்போகிற பார்ட்ஸ் நம்ம அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ணணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் ஆக்சுவலி தேர் 0 எக்ஸ்பெக்டேஷன். நம்ம டீசர் ட்ரெயிலர் போடும்போது கூட யாருக்கும் ஒன்றும் அவ்வளோ புரியல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு அப்புறம் தான் ஐ திங்க் இட் டுக் ஆஃப். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே கூட ஈவன் தமிழ் ஆடியன்ஸ் மெம்பர்ஸ் கூட எல்லா இடத்துலையும் மலையாளம் வெர்ஷனே பார்த்துட்டு அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆன்லைனில். அதுவே இட் வாஸ் ஹெல்பிங் த ஃபிலிம் எல்லா இடத்துலையும். ஸோ அந்த ஐ திங்க் இப்போ நம்ம எல்லாம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, அந்த ஒரு ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சார் துல்கர் சார் இங்கே சார். இதெல்லாம் ஸ்பாயிலர் சார். நான் இன்னும் பார்க்காம ஆளுங்க இருக்காங்க ஆடியன்ஸ்லாம், அவங்க பார்க்கட்டும். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் துல்கர் சார் கரெக்ட். அடுத்த பாட்டில் அவர் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் சென்டரா இருப்பாரு, நான் அங்க எல்லாம் பின்னாடி வந்து உட்காருவோம். சார் இல்ல சார், நார்மலா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா படத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ண வருவாங்க. நீங்க படம் ஹிட் ஆனனால தான் இன்னைக்கு இந்த விழா அங்க வந்து நடக்குதா சார்? இது என்னன்னா இப்போ இந்த மாதிரி படம் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணது எங்களுக்கு அவ்வளோ ஷோரா தெரியல ஆக்சுவலி. நாங்கள் ஆல்சோ இதோட நம்ம இந்த ஓணம் ரிலீஸ் டேட் டார்கெட் பண்ணி தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுவே ரொம்ப டைட்டாக இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி தாட் அட்லீஸ்ட் மலையாளத்தில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி அண்ட் அது ஆர்கானிக்காக இருந்தால் பெட்டர்னு நினச்சோம். இனிஷியலி பிகினிங்லேயே நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம், தமிழ் தெலுங்கு டப்பெல்லாம். ஆனால் அங்கே ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக்லி வேர்ட் ஆஃப் நல்லா இருந்தால் தென் வில் கோ அண்ட் அப்படிதான் இருந்தது. நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்களா முன்னாடியே இது வந்து பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ரீச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு? இல்லை சார், நாங்கள் ஐம் வெரி ஹாப்பி வித் ஏன்னா இது ஆர்கானிக். நாங்கள் வந்து இது வந்து இந்த படம் இங்கே வந்து நம்ம உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது. நவ் வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்ப்ரெட் த வேர்ட். ஹலோ கல்யாண், இன்னொரு கேள்வி சார். மம்முட்டி சாரோட உடல்நிலை தேறி அவர் வந்து மறுபடியும் ஷூட்டிங்க்கு போறாரு அப்படின்ட்டு நம்ம படத்தை பத்தி பேசும். ஹலோ அவர் ஹீஸ் ஃபைன். வில் ஸ்டிக் டு ஓகே ஓகே. கல்யாணி, இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி சவுத் இந்தியாவில் ஹீரோயின் ஓரியன்ட் மூவிஸ் வரும்போது எதுவுமே 100 crores வந்து அச்சீவ் பண்ணதில்லை.
ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பாராட்டிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஃபர்ஸ்ட்டு சவுத் இந்தியன் ஹீரோயின் 100 crore கிளப்பில் ஜாயின் ஆயிருக்கீங்க. சார் ஆப்வியஸ்லி ஓவர்வெல்ம்டாக தான் இருக்கேன். பட் ஃபுல் கிரெடிட் கோஸ் டு த டீம். இது என்னோட ஒரு லைக் இட்ஸ் நாட் அ சோலோ ஃபில்ம் இன் எனிவே in my head. I think we're all just very happy that we are getting such big numbers. We're breaking paths. We're making history in some way or the other. So yeah, that's all I can say. டைரக்டர் சார், கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் இந்த ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸுக்காக. தேங்க்யூ. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட்டான ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அப்படிங்கிறது யாராவது இருக்காங்களா? இல்லை சந்திரா கேரக்டர் எழுதுறதுக்கு அந்த சூப்பர் ஹீரோட ரெஃபரன்ஸ் எதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? இல்லை, now my favorite superhero is Chandra. சார் இந்த கதை வந்து நீங்க துல்கர் சார்ட்ட சொன்னப்ப என்ன சொன்னாரு? ஃபர்ஸ்ட் துல்கர் சார் படத்துக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு? ஒருங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்ல, அப்புறம் கேட்டுக்கிட்டு மைக் அங்க வர மாட்டேங்குது, அங்கேயே வச்சிருந்தா நாங்க எப்படி கேட்க சார்? நீங்க சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் துல்கர் சார்ட்ட அந்த क्वेश्चन கேட்டப்ப என்ன சொன்னாரு? He liked the idea. He was on board. He wanted to expand the world. He wanted to make the film better. He wanted to make the film bigger. He was excited. Yeah. துல்கர் சார், அதே क्वेश्चन தான். எப்பவுமே வந்து டைரக்டர் வந்து உங்ககிட்ட எங்க சொல்லுங்க. எப்பவுமே வந்து டைரக்டர் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கதை சொல்லுவாங்க, நீங்க ஹீரோன்ட்டு. இப்போ புதுசா வந்து டைரக்டர்னு சொல்லும்போது வேற ஹீரோ சார், ஆனா வந்து லேடி ஹீரோயின் சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு? நம்மளுக்குலாம் இது வரலையடா இந்த ஸ்டோரின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ யோசனை வந்து உங்களுக்கு? இல்லை, நான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி நான் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு உள்ள இருக்கிற ஆசைன்னா, எனக்கு ஆக்சுவலி சினிமான்னு அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு கிரீட். ஆனால் என்னால் இவ்வளோ படங்கள் தான் நடிக்க முடியும். நான் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ புஷ் பண்ணாலும் ஒரு 3-4 படம் தான் நடிக்க முடியும். ஆனாலும் எனக்கு இன்னும் நிறையா கதைகள் சொல்லணும்னு ஆசை. ஸோ எப்போவுமே எங்கள் பேனரில், எங்கள் கம்பெனியில் நான் இல்லாத படங்கள் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. அப்படி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக வரல. பட் ஸோ எனக்கு இந்த ஒரு ஐடியா கேட்கும்போது ஐ லவ் த ஃபேக்ட். ஐ திங்க் எனக்கு ரொம்ப மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது தட் இட்ஸ் அ லேடி சூப்பர் ஹீரோ. ஏன்னா அது யாரும் இது வரைக்கும் பண்ணல. ஸோ அதுவே எனக்கு ஒரு யூஎஸ்பியாக இருந்தது. இந்த படம் நம்ம மார்க்கெட்டிங்காக இல்லை, ஆனாலும் அதில் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது. நான் இப்போ இவ்வளோ லாங்குவேஜஸில் நான் எப்போவுமே கதை கேட்டுகிட்டே இருக்கேன். அப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரிஜினல் ஐடியா, ஒரு கொஞ்சம் யூனிக்கான சப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இது கேட்டப்போ நான் இமீடியட்டாக எக்ஸைட்டட் ஆனேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் இருக்குது. ஏன்னா நம்மளோட ஃபோக்லோரில் இவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் ஆல்மோஸ்ட் லைக் முத்தശ്ശി கதைகள், கிராண்ட் மதர்ஸ் நம்மக்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி கதைகள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்போ அவங்கள வச்சுட்டு இப்படி ஒரு சூப்பர் ஹீரோஸ் ஆக்கினா இது ரொம்ப எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் இது ஏன் யாரும் இது வரைக்கும் யோசிக்கல, ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்குது அப்படி கூட தோணுச்சு. ஸோ எனக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. தென் இதில் நம்ம குரூப்பில் இருந்த, இந்த டீமில் இருந்த நிறைய பேர், நான் இப்போ நிமிஷ் பங்களானில், ஜேக்ஸ், நிறைய படங்கள் நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எனக்கு அந்த நம்பிக்கை கூட இருந்தது, அவங்க நல்லா கரெக்டாக பண்ணுவாங்க. அண்ட் டாமினிக் நிமிஷ் அவங்களோட வெரி ஸ்ட்ராங் பாண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ எப்போவுமே ஒரு டைரக்டர் டிஓபி பாண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் எனக்கு எப்போவுமே அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். எல்லா படத்துலையும் அதான் ஒரு மேரேஜ், அதான் ஒரு அப்பா அம்மா மாதிரி ஒரு படத்தில். ஸோ அவங்க பக்காவாக இருந்தாங்க, ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க. தென் வி ஹேட் டு ஃபைண்ட் சந்திரா அண்ட் கல்யாணி ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் லைக் மோஸ்ட் ஆப்வியஸ் சாய்ஸ். அதில் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறத விட ஐ திங்க் எங்கேயோ தாண்டிட்டாங்க கல்யாணிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எஃபர்ட். இந்த கதை கேட்டு ஐ திங்க் ஓகே சொல்லி நெக்ஸ்ட் டே அவங்களே ட்ரைனிங் ஆரம்பிச்சாங்க. நாங்கள் புஷ் பண்ண ஒரு 7 months லேட்டு தான் ஷூட் ஆரம்பிக்க போனது. அந்த டைமில் ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு மச் லேட்டர், ஐ திங்க் மேபி அ பாக்ஸிங் கோச் சம்திங் வி ஃபவுண்ட். இல்லைன்னா அவங்களே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவங்களே ட்ரெயின் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட். அவ்வளோ டெடிகேட்டடாக ஆக்சுவல் ரியல் லைஃப் லேடி சூப்பர் ஹீரோ இஸ் கல்யாணி. எங்கேயோ போனேன், சாரி. Happy Onam to everyone. To the Dulquer. Actually, இந்த கதையா ஒன் லைனா கேட்கும் போது வேம்பயர் டைரிஸ் ஞாபகம் வந்திருக்கும், ட்வலைட் ஞாபகம் வந்திருக்கும். ஸோ அதை தாண்டி இது ஒரு கமர்ஷியலாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு எந்த யூனிக் பாயிண்ட்ல இந்த ஸ்டோரியை நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அஸ் அ ப்ரொடியூசரா? அண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல இதை ஸ்டோரியா கிரியேட் பண்ணீங்க மிஸ்டர் டைரக்டர் டோம்னிக்? ஆக்சுவலி நான் நடிக்கிற படத்தில் கூட எனக்கு இது கமர்ஷியலாக ஒர்க் ஆகுமா அது 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 செக் பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது.
இஸ் இட் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையா, அது ஒரு ஒரிஜினலான ஒரு கதையா, ஒரு இட்ஸ் நாட் ஒரு எனக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிடிக்காது. நம்ம இவரை கொண்டு வந்து அவங்கள கொண்டு வந்து இப்படி போட்டு நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் அதில் எங்கேயோ ஒரு ஒரு சோல் இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். ஸோ நான் அந்த மாதிரி கதை கேட்டால் எனக்கு இம்மீடியட்டாக ஐ ஒன்ட் கனெக்ட். ஸோ எனக்கு ஐ லவ் ஸ்டோரிஸ். அது ஐ ஸ்டில் லவ் ரீடிங் நாவல்ஸ். எனக்கு எப்பவுமே கதைகள் தான் பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு இதில் ஆனால் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கதை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அது கமர்ஷியலாக நல்லா மியூசிக், நல்லா காஸ்டிங், இப்படியெல்லாம் கமர்ஷியலாக எனக்கு தெரியும். அவ்வளோதான். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் கமர்ஷியலைசிங் சினிமா. தட்ஸ் மை ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். But Illana is just my love for stories, and I think just and people. We also have to. Not everybody can. அவங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க நரேட் பண்ற விதத்துல அது படமா கிரியேட் பண்ற எல்லாருக்கும் முடியாது. I don't think that is directly proportionate. So that is. அதுல now I always look at people. நாங்க if can I அவங்களோட சிங்க் ஆயிடுமா நம்ம. ஏன்னா சினிமா இஸ் வெரி கொலாபரேட்டிவ். நம்ம எல்லாருமே கொலாபரேட் பண்ணாதான் ஐ திங்க் அழகான சில மூவிஸ் வரும். ஸோ தட் பியூட்டி இஸ் தேர் இன் திஸ் டீம். எல்லாருமே ரொம்ப கொலாபரேட்டிவ் பண்ணுவாங்க. Thank you so much, Press and Media. Thank you, Team Loka. For a photography moment, can we please have you all standing? Photographers. First photo எடுத்துக்கலாம். Photographers, are we done? முடிஞ்சுதா? Photographers. Thank you, photographers. Kindly settle down. Pinali videography kaga. Can you please pose into the video? Photographers, please be seated. Thank you so much. Videographers, neenga continue pannalam. Are we done? Okay, va? Wait, okay, wait.